ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, बड़े ऑथर्स बिलीव करते हैं और मेरी भी बिलीफ यही है, जो पढ़न तो इतना पढ़न तो बाद जो पता जो मैनू समझ आई है, जो कि जपजी साहब दी बाणी पूरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी दा आधार है सारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीस ऑफ जेड़ी पहले जेड़ी सब तो मुढ़ली बाणी जपजी जेड़ी है, इनू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे आल्सो वांट टू शेयर दिस, लास्ट टाइम भी मैं किया सी कि जपजी साहब दी बाणी दे टीके सब तो ज्यादा हैं, सब तो ज्यादा काम जड़ा है जपजी साहब दी बाणी ते होया है। और किसी बाणी दे इतने टीके मिलते नहीं, इन्नियां ट्रांसलेशंस नहीं मिलदियां जिन्हें जपजी साहब दी बाणी दी मिलदियां हैं। दूसरी गल ये है कि हर गुरु साहिबान इंक्लूडिंग गुरु नानक देव जी आप जपजी साहब दा सवेरे पाठ हर गुरु साहब आप करदे हुंदे सन। ये नितनेम बहुत पुरातन है जपजी दा। अमृत छकाण दे टाइम भी जितनियां इंपॉर्टेंट इवेंट जिन्ने सिख हिस्ट्री च होए हैं, नथिंग हैज स्टार्टेड बिफोर जपजी साहब दे पाठ ते आसा दी वार दी चौंकी तो बिना, सो ए बाणी बहुत मुढ़ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली बाणी औखी है, सो इट्स नॉट वेरी, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाणी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो यू हैंड होल्डिंग चाहिए है जपजी दे उत्ते, क्योंकि जपजी दी बाणी कठिन है, कॉन्सेप्ट कठिन है, सोच बहुत उच्ची है, सुरत बड़ी उच्ची चाहिए है सोचने वास्ते, और डीपर डाइव लगाते हैं गुरु। सो मेहनत थोड़ी करनी पेगी if you really want to understand it. There are several tikas available if you can consult. Some of my favorite ones, तुसी जे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, maybe at the end maybe I can type it up a list and send it though. भाई साहब भाई वीर सिंगरां दा नंबर 1 है संध्या दे विच। If you can, everybody can mute themselves, I'll really appreciate it. Let me see if I can do it from here, as no, I can't. So everybody can, if they mute themselves, that would be good. So जपजी साहब दे टीकियां विचों सब तो जेड़ा टीका जेड़ा है, जेड़ा मेरी फेवरेट लिस्ट मैं तुहानू दस देना, and then you decide yourself की पढ़ना है तुहानू। मेरी फेवरेट लिस्ट दे विच सब तो पहला टीका भाई साहब भाई वीर सिंगरां दा है। संध्या विच उन्हां ने पहली वॉल्यूम विच पहले जेड़े हैं 70-80 पेज डिवोट कीते हैं भाई साहब ने। उस तो ज्यादा डेप्थ वर्क तुहानू जपजी दा किधरे होर मिलेगा नहीं, किधरे होर। इस तो इलावा भाई जोत सिंगरां दा टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हों भाव प्रकाशनी टीका कहते हैं। प्रिंसिपल तेजा सिंगरां दा टीका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर साहब सिंगरां दे दर्पण विचों टीका बड़े लोग पढ़ते हैं, वो सिंपलिस्टिक है जड़ा ज्यादा। इन्हां विचों ए स्टैंडर्ड टीके हैं ते जेड़े अगर तुसी कोई मतलब कि आउटसाइड दी मेन रीम विचों पढ़ना चाहे ते बड़े हिंदू वीरां ने भी बड़े टीके लिखे हैं। रजनीश का टीका है, कहीं वो पढ़ते हैं, हिंदी विच है। भावे ने लिखा है टीका, वो भी बंगाली विच हिंदी विच ट्रांसलेट होया है। बड़े होर ट्रांसलेशन जपजी दियां होईयां हैं जिहड़ियां इंपॉर्टेंट हैं पढ़न वालियां। उस तो इलावा उदासियां दे टीके मिलते हैं। उस तो इलावा निर्मलियां दे टीके हैं। जेड़े जेड़े सूर्य प्रकाश के लेखक हैं, जेड़े कवि संतोख सिंह होरी, वो सब तो पुराना टीका लाइब्रेरी विच अगर खोजन जाओगे तो तुहानू सब तो पुराना टीका वही मिलेगा। So there are lot of material available on Japji. Unfortunately we don't have time to read them all. So ओ तुहानू टाइम कढना है ओ देखने वास्ते भी किथे लिखा होया की है। If you have time you can look it up. We will go, मेरी जेड़ी टॉक जिहड़ी होएगी वो भाई साहब भाई वीर सिंह दे वर्क ते ज्यादा फोकस्ड है। होरा टीकियां तो भी मैं बोरो करदा इंपॉर्टेंट स्टफ, पर उन्हां दे संख्या विचों ही सारी जिहड़ी है गल जिहड़ी है जिहड़ी मैं जिहड़ी समझा रहा ये कोशिश करदा पिया उन्हां तो आई है सारी। सो उहदे विचों जिहड़ियां मूल मंत्र ते जिहड़ी व्याख्या जिहड़ी है वो भी इन्हां टीकियां विच अवेलेबल है, कोई पढ़ सकदा उत्थों। ते मेरी भी मूल मंत्र की व्याख्या जिहड़ी है ज्यादातर संध्या विचों आई है जी। सो तुसी संध्या जो आप पढ़ोगे तुहानू खुद समझ आ जाएगी, बट समटाइम्स इट्स गुड टू हियर फ्रॉम समबडी एल्स and then read it. Sometimes you get more out of it, that way. So तुहाडे उत्ते है जी। If anybody has any questions on the last time the discussion, I'll wait for a second. Otherwise,
I was going to make a quick review of the first three words again that I've already discussed, and then move forward with the next few words. Hanji, I'll wait for 10 seconds and see if anybody has any questions. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਮਲ ਹੀਅਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੂਰ ਵੌਇਸ ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜਪਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ ਇਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ। हाँ जी, बहुत रेफरेंस हैं। पुरातन गुरबिलास विच रेफरेंसेस मिलते हैं, तारी गुरु खालसा विच रेफरेंसेस मिलते हैं, सूर्य प्रकाश विच रेफरेंसेस मिलते हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि इतनी इंपॉर्टेंट जपजी बाणी है कि गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी तो पहले जो उन्होंने जिस वेले उन्होंने शहीदी हुई चांदनी चौक, तो उस तो पहले भी जपजी का पाठ उन्होंने आप किया उत्थे। इसकी पुष्टि भी सूर्य प्रकाश तो मिलती है। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। I cannot stress enough and I want to make this very clear though, ਜਪਜੀ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ it will be hard. ਅਗਰ if I were to pick out 3 or 4 pieces of ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ probably will rank number 1 on the list, you know, and Asa di Var probably will follow similar, close to it or next to it or equally important, and Sukhmani Sahib। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ all encompassing ਹਨ ਬਾਣੀਆਂ, और इन्हां नूं समझना और इन्हां दा नितनेम पाठ करना बहुत started with जपजी साहब का मूल मंत्र। हाँ जी, I have to learn Bhavraj how to do this, so everybody can then mute करके रखन थे, then we'll be better off, but anyway hopefully I answered your question Virji on that। by the way Amrit Chakran तो पहले भी उस अप्रैल ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਪਾਠ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, anybody else has any questions though, about those first 3 words though, before I make a quick review of those words again? So ਜੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਊੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਰਾਬੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਵੌਇਸ ਇਨ ਦੇਅਰ। lot of people get confused, तो word ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਏਕੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਏਕੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਡ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਰਡ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਊੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵਰਡ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਵਰਡ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਥਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਰਗਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਏ ਹਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਆਪ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਗਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਐਵਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪਸ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਬਤ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸ ਬਣੀ ਅਗਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। we can, if you want to, we can share those screen again. Sweetie Didi can share the screen again if you want to. Let's just go over briefly though. मैं एक बारी उन्होंने मैं clarity उस concept की हो जाएगी, So दखनी ओंकार एक बाणी है, राग रामकली विच लिखी हुई, गुरु नानक देव महाराज ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਓंकार ਦੀ ਦਖਣੀ ਓंकार ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓंकार ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਓंकार ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਥਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। So as soon as you see the screen ਦੇ ਉੱਤੇ, I'm going to start explaining it, and when the screen comes you will see it yourself. So ਦਖਣੀ ਓंकार ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਓंकार ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਤੇ ਓंकार ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਾ is actually the Hindu god that is
credited with creation ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ वेद निर्मय भी ओंकार तो है नॉलेज भी सारी ओंकार तो आई है ते ओंकार सैल सैल जड़े जड़े पत्थर मतलब क्रिएटिविटी भी सारी ओंकार तो आई है डिड यू फाइंड दैट नो ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त ऊड़ा बब्बा ते if anybody has it on their phone they can probably read it out to me I don't sometimes forget you don't have to have on the screen let me find it for a second I'm having trouble click on the Uda नहीं click हो रहा है पता नहीं क्यों अच्छा no कोई problem नहीं है we'll just find it on the phone or somebody can read it out to me hold on I'll find it so ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त माने कि ओंकार तो ब्रह्मा दी उत्पत्ति हुई ओंकार तो ब्रह्मा बनिया ओंकार तो ते ओंकार तो ब्रह्मा बनिया ही नहीं ओंकार तो जितनियां क्रिएटिविटी दी चीज़ां नजर आंदियां हैं तुहानू जिहदे विच पत्थर हैं जिहदे विच बाकी चीज़ां हैं जिहदे विच जिन्नियां भी टैंजिबल चीज़ां हैं सारियां ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਖੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ and unfortunately Sweetie Didi is not able to pull that actually I found it okay here you go ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ ਚਿਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹਾਂਜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ decipher what is right or wrong ability to see ability to hear ability to feel ability to think ability to analyze ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ cognitive ਜਿਹੜੀਆਂ abilities ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ consciousness ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ ਮਨੇ knowledge ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੇਦ knowledge ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰੇ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੇ ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸੈਲ ਯੁਗ ਭਏ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਯੁਗ ਮਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲ ਮਨੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਪ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟ ਮੀ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਆਥਰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੈਟ ਮੀ ਕੋਟ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪ ਸਦਾਇਆ ਏਕੰਕਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪ ਸਦਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ 3 ਵਰਡ ਹਨ ਅਲੱਗ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏਕੰਕਾਰ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਨ ਬੜੇ ਮਾਈਨਿਊਟ ਔਰ ਹੇਅਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਟੀਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਸ ਔਰ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ ਖਾਲੀ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਵਰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੇਅਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪ ਸਦਾਇਆ ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ
ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਸਾਓ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ we got it now. So ਆਸਾ ਦੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚੇ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ਏਕੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਏਕੰਕਾਰ ਅਪਾਰ ਸਦਾਇਆ ਏਕੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 38 ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕੋ ਕੁਆਓ ਪਸਾਓ ਕਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਏਕੰਕਾਰ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਕੰਕਾਰ ਵੀ ਵਰਡ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਨ, ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਇਟ, ਯੂ نو ਇਟਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਆਰ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਿਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ, 10 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਪੌਂਟਾ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਘੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ, ਯੂ نو ਸੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਥਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਮ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤਦ ਜੋ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਇਹ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਔਰ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਘੁੰਮਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ 5 ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। I will stop for a second and see if anybody else has any questions. Last time I spent a lot more time on it though. I'm going to quickly go on the word Sat and then start the topic of Naam. 10:15 तक class ਜਿਹੜੀ ਹੈ we will try to end it. ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ class. So I'll stop for a second and see if anybody has any questions though. ਹਾਂਜੀ।
before we move on to the next word. ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, that's good. ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਗॉड ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਫੂਲਾ ਵਿਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੂਨ ਕਲਰ ਦੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਧਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਏਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਤਨੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯੂ نو ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਬੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਹਿਮ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, there he goes, you know. I don't need to go through all the details of how he looks like, you know. ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਆਏ ਹਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, you know, ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਅਲੱਗ ਆਏ ਹਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਟਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਟਸਭ ਲੱਛਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਮੰਨੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਛਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਟਸਭ ਲੱਛਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਫੂਲਾ ਵਿਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫੂਲਾ ਵਿਜ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਵਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੇ ਵਰਡ ਹਨ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸੱਚ, ਮਨੇ ਟਰੂ। ਬੜੀ ਜਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਕੋਈ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ ਮਨੇ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸੱਤ ਵਰਡ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਆਂ, ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਥਰਸ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਆਦ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਨੀਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਨਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਅਨਾਹਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਹੈ, ਮਨੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਸੱਤ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ 61 years old, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ, if I'm still alive, then ਜੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ,
परमात्मा ते गल लागू नहीं होती टाइम और स्पेस की। परमात्मा ते टाइम और स्पेस तो परे है। इस वास्ते वर्ड सत वरत्या ने कि है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, मैंने वो ते रहना है जिसने हमेशा जेड़ा हमेशा इत्थे है जेड़ा उस वर्गी, क्योंकि सत वर्गी। सो सत दी जेड़ी डेफिनेशन जेड़ी है, एक दी डेफिनेशन जेड़ी है सत है। सो एक जेड़ा एका जेड़ा पाया सी पहले, उदी फर्दर एक्सप्लेनेशन सत है। हां जी, ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਟਰ ਦੋਨਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਲ ਦ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦੋ। ਸੋ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਣਾ ਰੂਪ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਟਸਭ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਜਦੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਟਸਭ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਗॉड ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਐਨਸੀਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਤ ਵਰਡ, ਸਤ ਓਪੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਡ। ਸਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵਰਡ ਸਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਤ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ I'm sorry, it was not 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ, it was the 17th ਅਸ਼ਟਪਦੀ, my fault। ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ 17th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਥਰਸ ਉੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਵਰਡ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਥਰ ਨੇ। ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਸਤ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਸਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 2 ਵਾਰੀ ਸਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤ वर्ड इतना मतलब कि इतना ट्रांसपेरेंट है सत वर्ड, जेड़ा उस परमात्मा नाल जुड़दा है, जेड़ा उस सत नाल, वो आप उस सत वर्गा हो जाता है। महाराज गल दी क्लैरिटी देंदे हैं इस अष्टपदी विच, और इतनी सोहनी क्लैरिटी दिती है 17वीं अष्टपदी विच। इस तो बेटर क्लैरिटी शायद पूरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी किधरे ना होवे। सत दी देखो कितने खूबसूरत वर्ड यूज कीते हैं। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ। ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
वर्ड है पूजा सत, सत सेवदार। इथे एक कॉमा है या एक पॉज है पहले सत तो बाद। ਉਹ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਤ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਾਂ ਸਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨ ਸਤ, ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ। ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਥੇ, ਫੀਟ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ, ਸਤ ਪਰਸਪੇਖਨਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੇਖਨਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਤ, ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ। ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਤ, ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਇਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਸੱਚਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤ, ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਰ ਬਚਨ ਸਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸਤ, ਸਤ ਜਤ ਸੁਣਤਾ। ਤੇ ਸੁਰਤ, ਜਿਹਦੀ ਸਤ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਵੀ ਜਸਨ ਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਥਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਫਰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਵਰਡ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਤਤ ਆਏ ਹਨ।
ਪਰ ਸੱਤ ਵਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਡੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਾਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਇਟ ਕਿ ਸੱਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਨਾ ਕਿ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਿਧੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਲੇ ਚੀਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ ਹੈ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਸੱਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ का प्यारा है ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਏਕੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ, ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਾਪੁਰਬਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚਲੇਗੀ ਹੈ ਨਾਨ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇਮਸ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਹਨ। I'll wait for a second to see if anybody has a question on the word sat. Last time is to zyada discuss ਕੀਤਾ ਸੀ। Before I also end though on this sat word, one of the other places that is absolutely amazing definition of the word sat appears in Sukhmani Sahib ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ I think 6ਵੇਂ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ one of my favorites ਹਨ। ਜੇ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਤ ਵਰਡ, ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਹੀਂ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੀ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ। ਕਿਆ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਸਤ, ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੇ ਸਭ ਭਲੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ, ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਏ, ਸਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਤ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ,
ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਸਤ ਸੀ ਤੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਸੱਤ ਦੀ ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 21st ਵਿੱਚ, 22nd ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਫਰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਇਸ ਸਤ ਵਰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਤ ਵਰਡ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹ ਸਤ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਹੈ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। I'll stop for a second, take a break, and if anybody has any questions, please unmute yourself. I'll wait for 30 seconds anyway. ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਮੈਂ I was trying to see between Nirankar, Omkar and Paramatma, वो की relationship है? कोई same word है, एक दूसरे के synonym ही हैं बिल्कुल, you know, बिल्कुल synonym हैं। कोई ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਰਡ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਵਰਡ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਮਾਧਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਡ, ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਵਰਡ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਹੋ ਛੋਟਾ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। Anybody else has any questions on the word Sat ji? I'll wait for a second, otherwise I'll move forward. Ji, just one thing, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ I think you will see ਕਿ there is a difference when you ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। Thank you, Virji, for sharing this. It means a lot. It means a lot when you say this, because ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ I cannot tell you how important this is what Virji just said, you know. देखो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी कोई बुक नहीं है, कोई नॉवल नहीं है, कोई अखबार नहीं है, कोई टीका नहीं है, है जी। ये परमात्मा नाल सीधियां गल्लां करनियां हैं, है जी। ते एक देखो दो अलग चीज़ां हैं, and thank you Dindev ji for pointing this out, and I'm going to make this extremely clear today. एक चीज है नॉलेज ग्रहण करनी, I'm going to attend Surinder's class, or I'm going to rent this book, or I'm going to go listen to whatever you listen to, doesn't matter, to understand जपजी, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਟੁਰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਨੌਲੇਜ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। that is has something completely different, you know. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1000 ਰਾਗ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, 60-70 ਤਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਟੂਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਟੂਲ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ ਦਾਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਇਸ ਦਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪਾਰਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ 10 ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਕਿ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਉ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪਾਰਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। Thank you, Virji, for pointing that out. I sometimes I forget to emphasize on that part though. So ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੋਰ, ਹੈ ਜੀ। I'll still wait for if Virji wants to add something more, or if anybody wants to add something more, otherwise I'll continue with, obviously we're not going to finish Naam today, but we will start the topic though. I'm going to end the class in 10-15 minutes class at 10. Late nahi karni main, 10 tak I want to end it for sure. Anybody else has any questions? Nobody has any questions? अगला वर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ probably ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਬੜੀ, ਸੋ ਜੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਨੋ।
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਣਗੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਨਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ to the latest count approximately 4,000, some say 4,200 times, 4,200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4,400 times ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਡ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਵਰਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। I doubt there is a page, though maybe ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you'll have a tough time finding a page ਅੰਗ from ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਰਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸੋ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਹੈ ਬੜਾ, ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਜੀ। So I'm going to draw a little diagram here and try to draw a diagram here, and you can Kamal, can you see my screen? Is it okay? So naam word मैं उत्थे लिखांगा हुण, मैं इत्थे ते ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਵਰਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਵਰਡ ਹੈ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਰਡ। ਮਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਫॉर एग्जांपल ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਾ ਆਇਨ ਵਰਡ, ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ ਹੈ, ਸੁਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਤ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ ਵਰਡ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਵਰਡ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਬਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਲਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ I remembered it yesterday, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਡਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰੱਲੇ, ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਪਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਮਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਮਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ,
उस परमात्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਇਨ ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਓ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। पर बिना प्रेम तो, बिना जो नरेंद्र विजय ने हुणे पहले वर्ड के, बिना विश्वास तो, बिना प्रतीत तो, बिना अंदर तुहाडे ओ नेम आए बिना उदी पूजा नहीं हो सकती। बिन नावे उथे इथे दूसरे नावे दे वर्ड ते पहले नाम विच फर्क है। अच्छा, नाम कई बारी नाम भी आया वर्ड ते नाम भी लिखा वव्वे नाल भी आया है, नावे नाम भी आया वर्ड, सिमिलर वर्ड, इनको वर्ड कोई फर्क नहीं है। कोई एट्रीब्यूशनल है, कई बारी नाम वास्ते आया है, कई बारी प्रेमा भक्ति वास्ते आया है वर्ड, कई बारी वर्ड सिर्फ परमात्मा नु डेजिग्नेट करने वास्ते गया, कई बारी परमात्मा की जगह नाम लिखा नहीं वर्ड, ते मैं इत्थे लिख देना अकाल पुरख। हां जी, कई वैसे सिर्फ अकाल पुरख वास्ते वर्ड यूज आया, बड़ी बारी नाम उन्होंने रिप्लेस कर दिता, अकाल पुरख निकल जगह नाम लिख दिता वर्ड, ये भी बाणी च बड़ी बारी वर्ड यूज किया नहीं इस तरह। सो बड़ी यूजेज आई हैं नाम दियां, पर जिहड़ी यूजेज जिहड़ी असली जिहदे ते फोकस करना है नाम दा वर्ड, और जिहड़ा सब तो कॉमन जिहड़ा नाम दा वर्ड है, वो वर्ड जिहड़ा है, आई एम गोइंग टू रेज दिस नाउ इफ इट्स ओके विद एवरीबॉडी, आई विल वेट फॉर अ सेकंड अगर कुछ लिखना होवे किसी ने ते। आई डोंट स्वीटी जी, जदों तुसीं ये वीडियो कोई प्ले हुंदी है जदों रिकॉर्डिंग में, ते ये भी प्ले करनगे जदों ये भी आएगा उहदे विच रिकॉर्डिंग विच ओ YouTube ते, इज दैट राइट? आएगा। Achha, I did not know that. I thought so when they play it, the whole thing shows up like this. Yeah, exactly. Okay, oh, that's good then. Then it's there then. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ erase ਕਰ ਦੇਣਾ certain portion, ਜੇ ਮੈਂ you know I'm going to take a eraser and erase all this stuff though. ਸਿਰਫ ਨਾਮ word ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ erase ਕਰਦਾ ਪਿਆ। I see, I'm getting good in this stuff now. Okay, ji. Color badal lena so that it makes more sense. हैं जी, हुण नाम दा मतलब जिहड़ा है वो है, हुण नाम दा मतलब जिहड़ा most commonly used नाम दा मतलब है, भाई साहब भाई वीर सिंगरा ने ते भाई जोत सिंगरा ने इसनों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵਰਡ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ दैट ਪਾਰਟ। ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਚ ਇਤਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਆਪੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਨਾ ਇਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਵਾਲੇ। परमात्मा दी सर्व व्यापक शक्ति, सर्व मतलब सारी, व्यापक मने हर जगह घूमण वाली, शक्ति मने उदी पावर, उदी ताकत, एक जिहड़ी ताकत हर जगह वरतदी है उदी ताकत, ये सब तो कॉमन यूजेज है नाम दे वर्ड दी। सो रिमेंबर पहले 4 यूजेज डिस्कस कर आए हैं, एक यूजेज नाम सिर्फ नाम, एक एट्रीब्यूशनल, एक परमात्मा वास्ते, एक प्यार वास्ते, प्रेमा भक्ति वास्ते। लेकिन नाम दी सब तो कॉमन जिहड़ी यूजेज है ना, वो उदी सर्व व्यापक शक्ति है। ते शक्ति की है, देखो परमात्मा आप दा कोई रूप नहीं है ना, उदा रूप ना रेख ना रंग किच त्रैगुण ते प्रभिन्न है ना, उदा तो कोई रूप रेख नहीं है। फिर वो किस तरह एक्ट करदा, हो किस तरह अपने आप को मैनिफेस्ट करदा, किस तरह चीज़ां चलांदा है, वो चलांदा है अपनी चीज़ां अपनी शक्ति द्वारा, अपनी पावर द्वारा। वो जिहड़ी ना देखण वाली शक्ति जिहड़ी है, वो जिहड़ी सर्व व्यापक है, हर जगह जिहड़ी वो फैलाव है उदा, जिहड़ी उदी शक्ति दा, जिस पावर दे नाल सूरज दी रोशनी है, जिस पावर दे नाल चंद्रमा दी ठंडक है, जिस पावर दे नाल दुनिया जिहड़ी है अर्थ जिहड़ी घुमदी पई है अपने एक्सेस दे उत्ते, जिहड़ी दिन रात पैदा कीते हैं, मेरी शक्ल किसी दूसरे नाल नहीं मिलती, जिस ताकत दे नाल मेरियां अखां देखदियां हैं, माय आईज आर एबल टू सी,
ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਹਨ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਬੀ ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਈਪ ਇਟ ਇਨ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ, ਨੰਬਰ 1 ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, then we are not doing us a favor, so we got to open those books and read them। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਬਾ 50-60 ਪੇਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਪਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਸਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਸਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਰੇਜ਼ ਦਿਸ ਨਾਓ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ, ਸਸਟੇਨ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਸਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਮ, ਇੱਕ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਸਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਕਤਲ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸੰਤ ਬਣਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੁਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਡੈਪਥ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂ ਨੋ ਫॉर एग्जांपल अगर वो आप सत स्वरूप ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ आप अलग है ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੰਡੇ ਦੋ you can miss all the Sundays you want don't miss the next Sunday ਕਿ next Sunday ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੜਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ हर चीज नाम के थ्रू क्रिएशन हुई है तो जपजी दे मैं एक लाइन लिख के थे एंडिंग करदा आज मैं let me write this जपजी दी लाइन जेरे जपजी दी इस लाइन विच होर तनु क्रिएटिव मिल जाएगी कि जेता कीता एता नाउ जेता कीता तेता नाउ जपजी दे वाक है धन गुरु नानक देव पातशाह दे अपने मुंह लिखे वाक ने जो कुछ बनया है जो कुछ है वो तेरा नाम है तेरी शक्ति है कुछ नहीं है और जो कुछ तू पढ़ाया है ना जो कुछ तू देख रहे हो या नहीं देख रहे हो और ये ना समझ लेना कि जो दिस रहा है वो ही है सब कुछ बड़ा कुछ अनदृष्ट है यू नो आन धर्मां दी गल करनी कोई अच्छी गल है कोई इस्लाम दे धर्म विच नमाज़ां 4 पढ़दे हन 5 नमाज़ां पढ़दे हन फजल दी जिहड़ी नमाज है ना सवेर वाली जिहड़ी अमृत वेले पढ़ी जांदी है जिहड़ी उस नमाज विच बड़ी खूबसूरती नाल कुरान च वर्ड आए हन उत्ते हे मेरे दाता बड़ियां चीज़ां तू सब विच है तू जिहड़ी चीज़ नजर आंदी है उन्हां विच भी है पर हे मेरे दाता बड़ियां चीज़ां इहो जिहियां हैं जो नजर नहीं आंदियां मैनू तू उन्हां विच ही तू ही है और कोई नहीं बैठा होया तेरा नाम ही है तेरी शक्ति वर्त रही है जेता कीता तेता ना हो अगर इत्थे भी क्लैरिटी नहीं हुई तो अगली लाइन देख लो बिन नावे नाई को थाओ एक ते हर जगह नाम है कि उस नाम तो बगैर कुछ है ही नहीं कुछ और तेरा नाम ही है हर जगह तेरी शक्ति हर जगह वर्त रही है जेता कीता तेता नाओ बिन नावे नाई को थाओ नहीं है कोई था तेरे नाम तू समुद्रां दे 80,000 फुट गहराई जिथे अंधकार ही अंधकार उत्थे भी तेरा नाम है उत्थे भी तेरी शक्ति वर्त रही है उत्थे भी लोग हैं उत्थे भी जिंदे लोग उत्थे भी रोजगार मिलता पिया है ते इथों अरबा मील दूर किसी दूसरी गैलेक्सी च उतना ही तेरा ना उतनी शक्ति तेरी उतनी ही वर्ती पई है सूरज विच उतनी है मेरे अंदर भी तू ही है 23rd अष्टपदी दी पहली लाइन उस पहली अष्टपदी पहली जेड़ा स्टैंजा जेड़ा है कि वो है कि नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम देही विच भी होई है अंदर भी होई है मन बाहर विच होई है जल थल महल विच होई है कोई नहीं है होर दे नाम तो सिवाए हर जगह व्यापक है तो ये कॉन्सेप्ट इस शक्ति का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस अगले संडे नो विल टेक इट मोर सीरियसली एंड विल डिस्कस इट इन मोर डेप्थ दो इस कॉन्सेप्ट दे उत्ते कि नाम दी शक्ति जिहड़ी है वो हर जगह व्यापक शक्ति दो इस जिहड़ी है वो ताकत जिहड़ी उदी है उस ताकत दी वजह नाल सब कोई जिंदा है
ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਹੋਏਗੀ। I'm going to stop sharing the screen now here and go back to the original screen though here, and we'll take on this subject, next Sunday. No, we'll continue discussing this on the chapter. And before anybody asks any questions though, चलिए पहले question पूछ लो, फिर मैं housekeeping announcement करनी है। हाँ जी, important। हाँ जी, I'll wait to see if anybody has any questions. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਫ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Thank you. That's how I see you are explaining. So grateful to you. नहीं ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਭਾਗੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੋਰ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ। Maybe when you read it then it becomes easier। ਹਾਂਜੀ, anybody else? ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਾਰਮਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ, ਬਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ। Jasmeet, if you're listening to this thing though, can you make sure you post it though? I'll call you if you're not listening. Okay, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਮਲ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, so ਮੈਂ I probably joined in late na after that. That's why maybe I missed the ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। No problem, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, thank you. I'll do that. Any other question naam though, or the little bit that we discussed though, but next week will be focused completely on that subject, so that Rindarveer ji, sat shri akal ji, main Bhavir Thavar bol rahi haan ji। ਹਾਂਜੀ, I've never met you, but I've been attending your lessons and I'm so grateful mainu Smith bhen ji ne introduce ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, and I'm so lucky I'm a part of this group. Oh, thank you ji, thank you. I'm lucky to be a part too. And I'm just a beginner, I'm learning. We are all beginners, Anji. We are all beginners. Thank you ji. You're welcome, Didi. You're welcome. Anji, anybody else has any comments in naam though? Yeah, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਮਲ, ਕਿ ਜੁਲਾਈ 31 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕੋਮਲ ਦੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? Yeah, I can forward it to her. Yeah, please do it though. Normally ਉਹ post ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, that's why I was surprised when I heard ਕਿ maybe she joined the group after that and she missed that link, maybe that's why. Yeah, July 31 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। Yeah, I'll send it to her. ਤੇ
And also I agree with the sentiment of all the people who are saying ki we are blessed to have you explain to us and make it so simple and really go deep into the thing. We never kind of पढ़ते हैं पाठ पर सोचते नहीं हैं कभी. So you make us feel now and think about it. बड़ा important.